اب کتنے اچھے لگ رہے ہیں، اب تھوڑے سیٹ ہو گئے، ورنہ وہاں سے ہل نہیں رہتے جیسے فیویکول سے جوڑ کر رکھا ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میرے مولا اس بستی پر کرم فرما، آمین رحم فرما، آمین فضل فرما۔ آمین۔ تو سارے حضرات ہمارے امام صاحب قبلہ سے لے کر کے اس طرف، یہ سب سر کے تاج ہیں۔ مجھے نام بھلے یاد نہیں ہیں مگر نبی کا فرمان ضرور یاد ہے۔ بے شک بے شک۔ آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من غبادۃ سنۃ مع صیامها وقیامها۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، جی جی۔ کچھ پڑھنا نہیں، خالی دیکھنا، آقا فرماتے ہیں احب الی من غبادت سنۃ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون فرماتے ہیں؟ آقا۔ جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شروع ہو جاؤں؟ جی جی۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا طالب علم اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مبارکباد کے لائق ہو، یہ جلسہ کیا ہے، خوش قسمت ہو، جلسے سے بڑے فائدے۔ نبی فرماتے اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ اور ایک بات اور بتاؤں، ایک بات بتاؤں، میں جو بات کہوں گا نا پکی اور ٹھوس اور ذمہ داری سے، پھوس پھوسی کہہ کے نہیں جاؤں گا میں، جو بات کہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں اور پوری دلیل دے کے جاؤں گا، اس لیے تمہارے گاؤں میں نہیں پورے ہندوستان میں جاتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے۔ تو ایک ایک بات پر توجہ رکھنا۔ آقا فرماتے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کر لماں کی گود سے قبر تک۔ سبحان اللہ۔ کہاں تک علم حاصل کرو؟ ماں کی گود سے قبر تک۔ اب ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یار یہ پنڈال لگایا، یہ سارے کام کیے، جلسہ ہوا، ایک رات میں سب کچھ ختم ہوا، اس سے فائدہ کیا ہوا؟ ان کے ذہن میں آ جائے یا ان کے آ جائے یا میرے ذہن میں آ جائے، میں سوال کرتا ہوں اب جواب دیتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ بے شک۔ 50 سال کا وہ بھی علم حاصل کرے، 60 سال کا وہ بھی کرے، 70 سال کا وہ بھی کرے، مگر حضرت بھی پڑھاتے اور بھی پڑھاتے ہیں۔ ہندوستان میں کوئی مدرسہ ایسا نہیں جہاں 40-50 سال کے بزرگوں کا داخلہ ہوتا ہو۔ جی جی بے شک۔ ہلو، اچھا اچھا، پانی وانی اس میں تیلول پورا ہے، دھیان رکھیے۔ اچھا لائٹ چلی گئی تھی، سمجھے؟ مائک بہت پیارا بول رہا ہے، ویسے حقیقت میں اچھا بول رہا ہے۔ تو کون سا ایسا مدرسہ جہاں پر بزرگوں کا داخلہ ہوتا ہو؟ تو پھر علم کہاں حاصل کریں گے؟ اس حدیث پہ عمل کہاں ہوگا؟ اللہ اللہ سنو پیارے، تم نے یہ کام کیا بہت اچھا کیا، 150 یا 500 روپے چائے میں اٹھا دیتے ہو، گٹکے میں اٹھا دیتے ہو، مہمان نوازی میں ختم کر دیتے ہو۔ اب تم نے یہ جلسہ کیا، یا جلسے جو ہوتے ہیں اس کو جلسہ نہیں بلکہ ایک رات کا مدرسہ سمجھا کرو۔
सुभान अल्लाह। क्या समझा करो बोलो। रात का मदरसा। अब जरा इल्म हासिल करो, जरा पढ़ो और सीखो। देखना कितना इल्म है, कितना इल्म है। अपने ऊपर गौर करना, क्योंकि मदरसे नहीं थे। ये जो मदरसे में पढ़े ना, इनको छोड़ के एक बात कहता हूं। लग रहा तो नोट ज्यादा देते हैं, तकरीर कम सुनते हैं। लेकिन सुनो तवज्जो। अरे वाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब जरा सुनो, गौर करो प्यारे, जरा सुनो। हमारे यहां मदरसा होता ना, अब देखना इस तरफ से लेकर के इधर तक एक जुमला दूंगा, अंबिया और रसूलों के बाद। हाँ, तवज्जो रखो मेरी तरफ। मैं बहुत आराम से सेट कर रहा हूं, पहले सुन लो। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं? खलीफा अव्वल, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। मगर यहां से लेकर के यहां तक किसी को हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम मालूम नहीं। अगर हो तो खड़े होकर बता दो। मुझे मालूम था, क्योंकि गांवों में, अब मदरसे नहीं, गांवों में ना, जहां पे जलसों का फायदा बताऊं मैं तुम्हें, जहां पे शादियों में रंडियां नाचती थी, जहां पे शादियों में बैंड बाजे बजते थे, जहां पे शादियों में ढोल ताशे गाजे बाजे होते थे, ये नौजवान इस उम्र के बच्चे डीजो पे नाचते थे। आज जलसों की वजह से अल्लाह ने इनको ये तौफीक दी है कि अल्लाह और रसूल का जिक्र करा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना बड़े बूढ़े मर गए, उन्हें पता ही नहीं था। जी। आज भी देखो इस दुनिया में जी रहे का अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल आला, उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम पता ही नहीं। और जरा इम्तिहान लो, गिरेबान में जाको। अगर तुम्हारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, तुमने देखा होगा, इंतकाल होने के बाद जनाजा तैयार कर दिया, जनाजा तैयार है, चारपाई पर मुसल्ला बिछा दिया गया, इमाम साहब खड़े हो गए, नमाजी सफे बना रहे हैं। मगर उन्हीं में से आए हुए मेहमानों में से और गांव वालों में से आधे इधर खड़े, आधे इधर खड़े, कुछ लोग नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। जो इधर खड़े हैं क्या वो मुसलमान नहीं? कैसा मुसलमान जिसको नमाज जनाजा ही याद नहीं? जो इधर खड़े हैं क्या उनको नमाज जनाजा याद नहीं? तीजे में बिरयानी तो खूब तोड़ के खाते हो, 40 में भी खाते हो, मगर वो बेटा जो अपने बाप की जमीन जोत रहा है, जो अपने बाप के घर में रह रहा है, अपने बाप का सारा कुछ कारा कमा रहा, बाप दुनिया से गया, अब बेटा खुद अपने बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाने के लायक। इतना खूब पता, वैसे बहुत चालाक है। बड़े से बड़े चक्रोट पहले होते थे खेतों में, आधे मैंने काट लिया, आधा आपने काट लिया, इतनी छोटी मेंढ छोड़ी, और सुबह को जब उठा गया ना, तो सुबह को जाकर के फावड़ा भी टेंगड़ा ही मार दिया, ऐसे ऐसे मार दिया, टेंगड़ा फावड़ा। जलसों में जब ये बातें सुनोगे तब पता चलेगा जलसों से क्या कामयाबी होती। ये मदरसा है, एक रात का मदरसा, इसको मदरसा समझो। जी। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। देखा मेंढ पे इन्होंने पेड़ लगा दिए, तो मैंने मिट्टी चढ़ाते 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 मेंढ उधर कर दी, खेत अपने के, पेड़ अपने खेत में। अब झगड़ा हो रहा है कि साहब ये तो मेरे हैं, मैंने जो पेड़ लगाए तो कल्ले निकले, कल्ले मतलब बिल्कुल दिल में जगह नहीं। अब जरा ये तो देखें यार, हमें नमाज जनाजा याद नहीं समझ के, और नमाज जनाजा है कितनी सी।
नमाज में जो सुबहाना पढ़ते हो वही है, एक लफ्ज बढ़ती है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। व जल्ला सनाउका एक लफ्ज बढ़ती है, नियत बांधी अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़ा अल्लाहु अकबर, दुआ पढ़ी अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, इतनी सी नमाज जनाजा। इस मुसलमान के 20 साल का, 40 साल का, 50 साल का हो गया, नमाज जनाजे ही पता नहीं।